Hi everyone, Varga Valamudan. I am Revati. I'm here just revising what we have learned in Unit 8 Information and Communication Technology in Paper 1. In this Information and Communication Technology, all we know have to know about the basic thing is information communication technology can be divided into two components. One is information technology, and another one is information communication and infrastructure. This information communication infrastructure means I'm communicating to you through this presentation. It may be a voice or it may be a just presentation, just a video. So, which may be with what I mean to say is it may be a audio or video. Anyways, I'm going to present something. I'm communicating to you through the Google Meet or a Zoom meeting or in a Google Classroom. For that, we are here. One infrastructure is the tool is being utilized, and this networks, all this internet or it may be intranet, which is going to be used for this communication. இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியது இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இதில் நான் என்னென்ன ஹார்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, the basic thing is what we have used is a computer, and in that computer I have collected data, stored the data in the computer, processed it and presented it through the Microsoft PowerPoint. So this Microsoft PowerPoint acting as a software, and hardware is a computer. I'm giving inputs through the keyboard or the mouse, and this is a input devices, and this is going to be stored in the computer memory. For that, here we have to know about some knowledge of the computer memory, how the computer storing the software, how the computer storing the data which is collected. So for this presentation, I have been collecting data, right? So all these data I have been processed and I have been storing in a computer. In computer internally, it is stored. How it is stored? All computers, it will be stored in a bits and bytes. It is stored in a bit actually, either 0 or 1. This is the in hardware part, it will be stored as a 0 or 1. That storage is again we are just accessing it, processing it, and I'm just sending this information through you through the how communication. This is how we have to, அது we have நம்மளுக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒன்று வந்து ஹார்ட்வேர் பார்த்து நம்ம எப்படி கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம், இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம், டெக்னிக்கலாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். டெக்னிக்கலாக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க வேலையை தான் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறோம், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறோம். இதே வந்து இந்த இந்த டெக்னாலஜியில் பண்ணிவிட்டு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது பார்க்கும்போது அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா, உங்களுக்கு இமெயில் மூலமா, இன்டர்நெட் மூலமா, அகைன் அந்த ஜூம் மீட்டிங் மூலமா, கிளாஸ் ரூம் மூலமா பண்ணிக்கிறது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன். இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது தான் இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி அரைவ் ஆகுது. இந்த பாயிண்ட்ல information communication technology arrive ஆகுது. So this is a basic component of the computer. Everybody knows it has a monitor, input device, output device, microphones, headphones, and this is the central processing unit. இந்த central processing unit எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, இது உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சிபியூவில் இருக்குது. ஸோ இந்த பாயிண்ட் இது யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இன்புட் டிவைசஸ் கீபோர்ட் மவுஸ் மூலமாக இன்புட்ஸ் கொடுக்குறோம். அது உள்ளே போயிட்டு சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்டில் ப்ராசஸ் பண்ணிக்குது. அந்த ப்ராசஸ் பண்ணதை கண்ட்ரோல் யூனிட், மெமரி யூனிட் ரெண்டு இருக்குது. ஸோ மெமரி யூனிட்டில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம், கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு போயிட்டு ப்ராசஸ் ஆகுது. அகெயின் வைசி வருஷா கண்ட்ரோல் யூனிட்லேருந்து மெமரி யூனிட்டில் எடுத்து அந்த மெமரியை தான் நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னோடய அவுட்புட்டாக நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன். இது அவுட்புட்டில் எப்படி நமக்கு தெரியுது? மானிட்டர் மூலமாக தெரியுது. ஹியர் இந்த மானிட்டரில்
I was just recording my screen. So it is my output எங்க இருக்கு இந்த output screenல இருக்கு ultimately. ஸோ ஹவு இது வந்து உள்ள ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸில் தான் ஸ்டோர் ஆகுது. பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸ்ன்னு போட்டாலே வி ஹாவ் அ மெமரி சார்ட் ஒன்று வரும். பேசிக் யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெமரி மெஷர்மெண்ட்ஸ்னு வருது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிட் அப்படிங்கிறது டிஜிட் 0 அல்லது 1. ஸோ இது எப்படி 0 அண்ட் 1 எல்லாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது பைனரி சிஸ்டமில் வருது. இந்த பைனரி சிஸ்டத்துக்கு ஈக்குவலான டெசிமல் நம்பர் we have to learn and hexadecimal, octadecimal. இந்த இந்த start வந்து we have to learn or by heart. இந்த இந்த சார்ட் வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுனால இதில் நிறைய கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐசிடியில் முன்னாடி மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் ஆஸ்ட் இன் எக்ஸாம்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் கம்ப்யூட்டர் பைனரி சிஸ்டம் டிஜிட்டல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இது மூலமாக தான் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இதில் பேசிக் யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெமரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ பிட்டுக்கு அடுத்தது பார்க்கும்போது 8 பிட்ஸ் சேர்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பைட். ஆஃப்டர் 8 பைட்ஸ் வந்து 8 பிட்ஸ் வந்து 1 பைட்டு. அகெயின் 1024 பைட் சேர்த்தா கிலோ பைட். ஸோ இப்படி இது கிலோ பைட், மெகா பைட், ஜிகா பைட் இதெல்லாம் மெமரி யூனிட்ஸோட தட் இஸ் ஆர்டர். இந்த ஆர்டரில் இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். இது வந்து பேசிக் இது வரைக்கும் பார்த்தது. ஜென்ரலாக நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது. அதனுடைய இன்புட் எப்படி கொடுக்குறோம், அவுட்புட் எப்படி வருது, இன்டர்னலாக எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்கு, எப்படி கால்குலேட் பண்ணுது, இதெல்லாம் வந்து பேசிக்ஸ். இந்த பேசிக் தெரிஞ்சுட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜியில் நம்மளுக்கு 4 சப் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சிலபஸில். நம்ம சிலபஸில் அப்ரிவேஷன்ஸ் அண்ட் டெர்மினாலஜின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது பேசிக் ஆஃப் இன்ட்ரானெட், இமெயில், ஆடியோ, வீடியோ கான்ஃபரன்சிங், டிஜிட்டல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன். இது கவர்மெண்ட் என்னென்னலாம் வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க, ஹையர் எஜுகேஷனோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக எடுத்திருக்கக்கூடிய சில இனிஷியேட்டிவ்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அடுத்தது இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி கவர்னன்ஸ் எப்படி பண்ணுது, கவர்மெண்ட் வந்து இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ஒரு சிட்டிசனுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கே என்னென்னலாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது சொல்கிறது அடுத்த டாபிக், ஃபோர்த் சப் டாபிக். ஸோ இந்த அப்சர்வேஷன் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஆஸ் யூ சைட் நம்ம நார்மலாக ஒரு காம்பேக்ட் டிஸ்க், இப்போ நம்ம சிடி போடுங்க கம்ப்யூட்டர்லன்னு சொல்கிறோம். வாட் இஸ் தட் சிடி? சிடி இஸ் அ காம்பேக்ட் டிஸ்க். அகைன் கம்ப்யூட்டர் மெமரியை பற்றி பார்க்கும்போது என்னென்னலாம் மெமரி நம்ம பார்த்துருப்போம். மெமரியில் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐசிடி அப்படின்றதே ஒரு அப்ரிவேஷன் தான். இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிக்கு ஒரு அப்ரிவேஷன் தான் ஐசிடி. ஸோ சிபியு அப்படின்னு பார்க்குறோம். சிபியுன்னா என்ன? சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். அது அதனோட எக்ஸ்பான்ஷன். இந்த அப்ரிவேஷன்ஸ்லாம் சில இதில் வந்து கேட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து இன்புட் யூனிட் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா எம்ஐசி அப்படிங்கிறது ஒரு அப்ரிவேஷன். அதுக்கு அடுத்து நம்ம சில இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பார் கோடு அப்படின்னு சொல்லி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கோடு கூட போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் இங்க் கேரக்டர் ரெகக்னிஷன். ஸோ அதனுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து இப்போ அப்ரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐசிஆர். எம்ஐசிஆர்னா என்னன்னு கேட்கலாம். மேக்னெட்டிக் இங்க் கேரக்டர் ரெகக்னிஷன்றது அதோட எக்ஸ்பான்ஷன். இப்போ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். சிடி-ராம், இமெயில், ஓஎஸ், பிராம் இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்பான்ஷன் என்னன்னு கீழே அதுக்கான வந்து சைட்டும் கொடுத்துருக்கேன். இங்கே அப்ரிவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைட்டில் அப்ரிவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஸ்பெசிஃபிக்கலி இந்த சைட் வந்து யூஜிசி நெட்டுக்காக நான் சைட்டு தான். அதில் இந்த டாபிக் யூனிட் 8 கவர் பண்ணக்கூடிய அப்ரிவேஷன்ஸ் அதில் இருக்கு. சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஷனுமே யூஜிசி நெட்டில் முன்னாடி கேட்டிருக்க கொஷின். ஸோ இப்போ சிஎஸ்எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வாட் இஸ் சிஎஸ்எஸ்? சிஎஸ்எஸ் இஸ் கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட்ஸ். இதுக்கு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Without any confusion, we need to select the correct answer. Here CSS அப்படிங்கிறது என்னன்னா it is a language, markup language. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த கிளிக் பண்ணுறேன்,
இந்த கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த சைட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னும் போது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா அதை நேரக்டாக அந்த சைட்டை போய் காமிக்குது இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி. ஸோ இது வந்து HTML ஃபைல். இது எல்லாமே வெப்சைட்ஸ். இந்த இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணால், இந்த டேபை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு இந்த ஃபோரம் ஓப்பன் ஆகணும், இந்த ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகணும்னு நம்ம கொடுக்குறோம்ல, அதுக்கு ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் தான் இந்த CSS, Cascading Style Sheets. The next question I have taken. இந்த கொஸ்டினும் உங்களுக்கு நெட்டில் ஆல்ரெடி UGC நெட் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ். The following statement, which one of the following statement is true regarding this ICT? So the second option is the correct answer. And another question நான் கேட்டிருக்கேன், லைக் ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டோட கரெக்ட் ஆர்டர். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கம்ப்யூட்டரில் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது பிட்ஸாக ஸ்டோர் ஆகுது, ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ 8 பிட்டை சேர்க்கும் போது அது ஒரு பைட் ஆகுது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் என்னெல்லாம் வரும், எஃப் பிட், பி இஸ் equal to பைட், அதுக்கு அடுத்தது பைட்டுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு அல்டிமேட்லி என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா கிலோபைட், கிலோபைட்டுக்கு அடுத்தது மெகாபைட், மெகாபைட்டுக்கு அடுத்து ஜிகாபைட், அடுத்து டெராபைட், இந்த ஆர்டர். ஸோ இந்த ஆர்டரை ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா we need to memorize the chart, basic unit of measurement, basic unit of memory measurements. அதை மனப்பாடம் பண்ணிட்டோம்னா இந்த டாபிக் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். இதுக்கு அடுத்தது we are going to know about the basic internet and intranet email, audio and video conferencing. Already told, இப்போ இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம மெயில்ஸ் அனுப்பிக்கிறோம், எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்ட்ராநெட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு நெட்வொர்க். க்ளோஸ்டு நெட்வொர்க்னா ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. நான் வந்து say for example Capgemini ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா we will be having some employee name X and Y Z, some employee XYZ at capgemini.com அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. அது அவங்களோட இமெயில், இதோட ஆஃபீஸ் ஐடி அப்படின்னு கொடுக்கும்போது அது வந்து லோக்கலாக ஆஃபீஸ் ஆளுங்க மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான நெட்வொர்க் தான் இன்ட்ராநெட். இன்டர்நெட் அப்படின்றது நம்ம எனிவேர் ஃப்ரம் ஆக்சஸிங் எனிவேர் எனி ஒன் ஃப்ரம் எனிவேர் இன் த வேர்ல்டு, வேர்ல்டில் எங்கேருந்து கூட நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய நெட்வொர்க்கை இன்டர்நெட். இன்டர்நெட்னா த க்ளோஸ்டு சர்க்கிள் வித்தின் அ கம்பெனி, வித்தின் அ லிமிட்டட் பீப்புள், வித்தின் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பண்ணுறது இன்ட்ராநெட். இன்ட்ராநெட்டுக்கு அப்புறம் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராநெட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இமெயில், அப்புறம் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங். ஸோ இன் டீட்டெயில்டாக இதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரி பார்த்து தான். தியரி பார்ட் மட்டும் நம்ம மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் டீப்பாக படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. அதர் சர்வீசஸ், இப்போ இன்ட்ராநெட் அண்ட் இன்டர்நெட்னு வரும்போது நிறைய வந்து சர்வீசஸ் வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த லாக்டவுனில் we didn't went out, மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, க்ராசரிஸ்லேருந்து மெடிசன்ஸ்லேருந்து வாட் எவர் வி ஆர் பர்ச்சேசிங், எவ்ரி திங் வி ஆர் டூயிங் இன் அவர் மொபைல் இட் செல்ஃப். மொபைல் மூலமாகவே நம்ம எல்லாத்தையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுறோம். மொபைல் மூலமாக குட்ஸை செல் பண்ணுறோம், பை பண்ணுறோம். தட் இஸ் அ மொபைல் காமர்ஸ். E-learning, students all students are learning in internet, so that is it comes under the e-learning. அதுக்கு அடுத்தது ரிசர்வேஷன். இப்போ ரிசர்வேஷன் ஒன்று இருக்குது. ரிசர்வேஷனில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், யாத்ரா.com, மேக்மைட்ரிப்.com, புக்கிங் சைட்ஸு, மாதிரி நிறையா வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. மூலமாக வி ஆர் ஜஸ்ட்டு டூரிஸ்டிங் போகிறதா இருந்தாலும், எங்கே போகிறதா இருந்தாலும் வி ஆர் ஜஸ்ட் புக் இன் ரிசர்வேஷன். எல்லாம் பண்ணுறது ரிசர்வேஷன். ஷாப்பிங், it has become very famous nowadays. For e-shopping, Amazon, Flipkart, everything is e-shopping. E-banking, already we all know banking account transactions and all the internet services, internet மூலமா இமெயில் மூலமாகவே நம்ம e-banking மூலமாகவே நம்ம பேங்க்கை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதனால் வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகுது, ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்குது, அங்கே போய் பண்ண வேண்டிய வேலைகளை வீட்டில் இருந்தபடியே பண்ணிக்கிறோம்.
இதனால வந்து டிரான்ஸ்பரன்சியும் அகைன் வந்து அதிகமாக மெயின்டைன் பண்ணப்படுது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் திஸ் இன்டர்நெட் ரிசோர்ஸஸ். இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்குறது இந்த நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறத சப்டாபிக் வந்து கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஹையர் எஜுகேஷனில் என்னென்னலாம். அகெயின் இட் இஸ் தியரி பார்ட். என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்வயம்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்வயம் அப்படின்றது வந்து மீனிங் பார்த்தா ஸ்வயம்னா செல்ஃப். செல்ஃபாக எப்படி லேர்ன் பண்ணுறது. ஸோ இதில் வந்து நிறைய ஹவு டு அப்ரூவ் த கோர்ஸ் ஆஃப் அன் ஆஃபர் அண்ட் ஸோ இதில் வந்து இது நம்ம இட் இஸ் ஆல் ஆர் ஃபார் த ஸ்டடிங். ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக படிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கிற ஆப் ஸ்வயம் பிரபா, நேஷ்னல் அகாடமிக் டெபாசிட்ரி அண்ட் அதர் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கால்ட் த டிஜிட்டல் கேம்பஸ் அண்ட் நேஷ்னல் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் மிஷன். அந்த மாதிரி நிறைய இது கொடுத்துருக்காங்க. லைக் இது we need to learn in detail. படித்து தான் பார்க்கணும் ஒரு ஒரு டாப்பிக்கையும். அடுத்த டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கவர்மெண்ட் இன்ட்ராக்ஷன்ஸில் கவர்மெண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் 4 டைப் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன் இஸ் கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட், கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன், கவர்மெண்ட் டு பிஸ்னஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் டு எம்ப்ளாயி. இதில் கவர்மெண்ட் டு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னென்னலாம் பிஸ்னஸ். இப்போ லைசன்சிங் பண்ணுறது. ஒரு கம்பெனி வைக்கணும், நான் ஐ நீட் டு லைசன்ஸ் த கம்பெனி. ஸோ இதனோட வேலையை லைசன்சிங் பார்க்குது. டாக்ஸேஷனோட டிபார்ட்மெண்ட் வேலையை டாக்ஸேஷன் பார்க்குது. டெண்டரிங், டெண்டரிங் இஸ் தேர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் டு பிஸ்னஸ்க்கு உள்ள ஆப்ஷன்ஸ். அடுத்தது கவர்மெண்ட் டு எம்ப்ளாயீஸ். எம்ப்ளாயீஸ்க்கு என்ன கொடுக்குது கவர்மெண்ட் அப்படின்றத பார்க்குது. அகெயின் கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட். கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் என்னென்னலாம் இருக்கும். கோர்ட்டு, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், போலீசிங். இதெல்லாம் வந்து சைபர் கிரைம், சைபர் போலீசஸ் இவங்க எல்லாம் கம்மன்றது போலீஸ். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அதை பொறுத்து கவர்மெண்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்களா எக்ஸ்டர்னலாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வருது. அண்ட் கோர்ட், த கான்செப்ட் ஆஃப் கோர்ட் அப்படின்றது விச் இன்க்ளூட்ஸ் த ஜுடிஷியல் ப்ராசஸ். ஜுடிஷியல் ப்ராசஸ் என்னென்னலாம் இருக்கோ ஆன்லைன் சம்மன் அண்ட் வாரண்ட், ஆன்லைன் பப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் அண்ட் டிக்ரீஸ், இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கோர்ட்லேயே கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இது கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட். Again, we have the government to citizen. Government to citizen வரும்போது so many things இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க. citizenship, registration, transportation, health, help, இதெல்லாம் வந்து government to citizens. ஸோ இதில் transport அப்படின்னு பார்த்தா includes enable the service of government relating to the transport by road, rail, water or air. citizenship. citizenship என்னென்னலாம் இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா இந்த பாஸ்போர்ட்ஸ், எலெக்ஷன் கார்ட்ஸ், ஐடென்டிட்டி கார்ட்ஸ், ரேஷன் கார்ட்ஸ், இதனுடைய ரெனியூவல், இதனுடைய அப்ளிகேஷன் போடுறது, இது எல்லாமே நம்ம சிட்டிசன்ஷிப்லேயே வந்துடும். பாஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் ரெனியூவல் பண்ணுறது, அப்ளை பண்ணுறது, எலெக்ஷன் கார்ட்ஸுக்கு ஐடென்டிட்டி கார்ட்ஸ், ஆதார் கார்டு, எவ்ரி திங் கம்ஸ் அண்டர் சிட்டிசன்ஷிப். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று இருக்குது. ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ வாண்ட் டு பை அ லேண்ட் ஆர் செல் அ லேண்ட், we need to know about the value of the land in a particular area. ஸோ அந்த பின்கோடு நமக்கு தெரியுது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருவான்மியூர் ஆர் அடையார். சரி, அந்த பின்கோடு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து அந்த லேண்டோட ஏரியா டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு அதனுடைய ஸ்ட்ரீட்டோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா you will come to know what is the government value for selling a land or buying a land. இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம we need not go for a registration office. அந்த registration is the without any cost, without any less comfortலயே நம்மளோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜாப் வந்து முடிஞ்சு போகுது. ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்த். ஸோ ஹெல்த்தும் பேஸ்ட் ஆன் த ஹாஸ்பிட்டல் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் ஃபார் த சிட்டிசன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன்ஸில் வருது. இந்த டாபிக்ஸும் வந்து அகெயின் கொஞ்சம் இன் டீட்டெயில்டாக தியரி டாபிக்ஸ் தான்.
So in this chapter, all things are theory, not most calculations எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் தியரி பார்த்து ஜென்ரல் நாலேஜ் அது படித்து ஜென்ரலாக ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடிய இப்போ ஐசிடி ஃபுல்லாக கம்ஸ் அண்டர் த ஜென்ரல் அண்ட் அகெயின் ஹையர் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் த ஜென்ரல் நாலேஜ். அகெயின் நம்மளுடைய ஜென்ரல் நாலேஜில் வராத பார்ட்டுன்னு பார்க்கும்போது மெமரி யூனிட் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றத ஒன்று பார்ட் மட்டும்தான் வராது. மற்றபடி எல்லா பார்ட்டுமே தியரி பார்ட்டு தான். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி டாபிக் ஃபார் covering and easy topic for memorizing for all of us. If you memorize well, then it will be very easy for getting marks in this chapter. Thank you everyone. Thanks a lot. வாழ்க வளமுடன்.